Adaxonga! Adaxonga! Boşlandık! Modmalikpa! Boşlandık! Modmalikpa! Boşlandık! Biz Bishkekке çayın borgan dayarız. Dayarız. Bugündө kaltırba çıkarıp koygula. Erte günde geç kılbay. Bishkekке dayarsızlar mı? Dayarız. Mekendештер, урматтуу кыргызстандыктар. Men нидешимди да билбей калдым. Бүгүн saat 11:30 beri ушул Адахан Кисанбаевди 13 жашар баласы менен алып кетти дегенден бери жеген тамам кайга кеткенин билбейм, же кылган ишим эмне иш болуп атканын билбейм. Бул Адахан Кисанбаевич, урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу депутаттар. Бул түрмө менен сындыра албайсыңар, бирок айтып коеюн. Түрмө менен сындыра албайсыңар. Türmeden sınbayt bu kişi. Menin çıkan jerim bugün çındıktım mı şuntip çırkıratıp kapaska kamayız deydi. Bırak bundan şunda eldi kamay albayt. Cenabı bir adam aytkan, benim başımda kesip koşmanı mümkün, bırak tilimi kesip albaysınlar dedi. Buna oşol sözünü eski alıp, ben Kançaya Kıdırşayıç kaytayım, Kançaya Kıdırşayıç. Biz biliyoruz. Siz nege mınday jol menен Adaхан Кисанбаевди кармап, шоу кылып, коркутуп атканыңардын себебин. Эртек мына ысык көлдөгү 15 пансионат, 4 пансионат, жана жетимтоо, жана башка иштер эртең жол кеңешке кирет. Бир эле ушул киши каршы калат. Жанагы кекитекке кадалган кылдай болуп, өкөнүн кекитегинде турат бул киши. Бұл кişi жоқ, бұлар ес ала албайды, дамыл албайды. Мына 5 жыл қанша өткенін білбейді. Келген президенттің ұшы менен күресесің. Чарчабадыңар бе. Болады да тоқтат қыладайым, оқшауған нәрсені қылып атасыңар. Бұл не көшеде қатардағы жарам біле бұл. Бұл 15 мемлекет танып тұрған, бұл çıkan politik бұл. Көшедегі Қамшы Көлбаевтың баласын қармағандай қармапсыңар. Кісіне Uyat gerek. Düşman bolsa dağı urmatın oruna koyup koydu Kırgız'da. Size adamgerçilik kılbaysınlar bu. Kaka baraz. Bugün Adaхан Кисанбаевич, erten men, anam bular. Buna artında turan Satürnüklerge ayıp koyun. Bular da degen, bular tura düşünüş gerek. Adır bizden daha uşular köp. Buna biz uşu. Jalanma 60'tan aşıp kalgan havalar, eceler oturat. Ne uşu kişilerin arkasına 100 bin degen dektaratlar var mı? Kayra sürekli tartışat. Ben birliğinden daha korkmayayım, sadrından daha korkmayayım. Buna bugün öte mizamsız iş kıldı. Şarmanda. Bu şarmanda çilek. Çalpak tilmeyen aytkanda. Körüp oturabız. Nege korkutup, nege ürkütüp atkanыңарды. Mına deputatlar keçe Oradayımdın mandatını alıp diplomunu farşı iken degende gördük. Mına deputatlardan kekilik sünmü degen deputatın mına bugün mandatını acıratıp oturat. El uktap satıyor eve. Kayra şaylao bolat, kayra prezidentlik şaylao bolat. Kelgen deputatın, kelgen prezidentin matbuat meyek kuruşat. Ne? Matbuat silerini atanlarda oturup ketti öyle. Arpanlarda orba koydu bu. Boldu da barzok desene çekip olat da. Barzok desen çekip olat. Buna Akayev'in geldi, Barzok'un geldi, keliyle matbuat meyek kuruşat. Ne oldu bugün? Ne oldu? Tuğandar kişine oylan öyle bunlar. Sosyette jatı alıp beşikteki balanın bek boların kim bilet, karındağı balanın ham boların kim bilet deyip ma. Kişineke motragan böbeklerge dağı ma. Mektep toplan 11. Kasım ballarına da jaman köşetip tuttu Köşeden ötket olsan Adahan işteke kılbatın ne kıl verip bitti. Barzok desen çeki bolat. Kançaya Kıdırşayıç esiniz var da eteğinizi ciyiniz. Uçkundan jalın tutanat deyip. Buna hakkında turgan 20 ta el menen sizi korkutkan jokmун men. Bütün de Kırgızstan'ın eli menen korkutam sizde. Ertek sizde kanday bargan bolsa oşo alıp koyut birlikten. Biroq oşo jolgo jetkirбегиле. Kim süйлөсө aparıp kama korkutpagıla. Adaхан Кисанбаевди бүгүндөн калтырба чыгарып койгула. Uyat bu. Taxamasa bugün kütülbөгөн öte manay çürgön iş bolup atat.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Кесенбаевичка күтүлбөгөн иштерди козгоп бүгүн бийлик тарабынан кысым болуп атат. Ошого эл бүгүн партиянын тарапташтары нааразылыгын билгизип атат. Төлөгөн ака, сөз сизде. Башла, эфир кетти. Сүйлөбөң. Assalamu alaikum. Жердештер, мекендештер. Бүгін біз Куршат елі үшін чоң бір кайгылуу иш угуп, кабыргабыз кайышып турат. Мен айта турган сөзүм ушу Садыр менен Камчыга. Камчы, биз бардык кылган иштериңе биз унчукпай отурабыз. Мейли Кудайдын айтканы болот деп. Бирок чындыкты айтып, чындык үчүн күрөшүп, мекендеген баланы отургузуп койсоң, бул өтө жаман иш болду. Биз мына талада тиричилик кылып аткан жерибизден токтотуп коюп жумушубузду келип отурабыз. Туугандар, бул жаман нерсе. Элим, жерим деген адамды отургузуп койсоңор, карапайым эл кимге ишениш керек? Азыр жалгыз гана ошо Адаханга ишенип турабыз биз. Себеби биздин депутат ал. Арыз муунубузду ошого айтабыз. Ошол аркылуу бир адилеттүүлүккө жетебиз деген оюбуз бар эле. Биздин үмүтүбүздү өчүрүп атасың. Шунча элдин бул бүгүн чукул жерден эл угуп калып эле топтолгон жерибиз. Мындан ары эми бардык ишке эл оозун жаап отура албайт. Эми мындан ары чыкса жаман болот. Адаханды мүмкүн ошончо чыгарып койгула. Чыгаргыла, кандай ишиңер болсо чыгарып коюп, эркиндеген алтыра ишиңерди кылгыла. Адаханды жерге торго камап коюп, элдин бардыгын жинине тийбегиле. Ошол, туугандар. Дагы сүйлөй тургандар барбы? Мына бүгүн коопсуздукту карайбыз деп бизге тоскоолдук жаратып атышат. Караңыздар. Караңыздар эми. Болгону биз бир 20 чакты адамбыз, бирок бизден дагы көп мына сотрудник кызматкерлери бизге тоскоолдук жаратып атат. Караңыздар. Бул эмне деген кысым? Кел, сүйлөйбүз. Садыр, Камчы, эсиңе келе турган убакыт келип калды. Жете турган жериңерге жетип калдыңар. Көлөкөңөрдөн коркуп жүрүп өтө турган болдуңар. Эч кайсы бийлик силерчелик арам жолго барган эмес. Ушул киши мамлекеттен бир карандаш урдаган эмес. Ойлогон иштери, кылган иштери бардыгы элдин кызыкчылыгы үчүн болуп атат. Жаныңарда бүт мамлекетти тоноп, мамлекетти жеп, мамлекетти жок кылгандар жүрөт. Ошолорду караганын ордуна таза инсанды Адахан Кесенбаевичти алып барып камадыңар. Башыңардан кандай күндөр өттү эле? Силерге окшоп бийликти басып алам деген жок. Кашадан секирип өткөн жок бул киши. Эсиңерге качан келесиңер силер? Бардык нерсенин чеги болот. Бул күн дагы өтөт. Кийин мунун арты өтө жаман бүтөт. Бүткөндө дагы. Колуңардан келбейт силердин ушундай кылып баарыны камап, коркутуп, үркүтүп, мамлекетти ушундай күч менен кармайбыз деп силер адашасыңар. Бардык нерсенин арты болот. Бирок арты жаман иш менен бүтөт муну. Эсиңерге келгиле. Эсиңер барды этегиңерди жапкыла. Дагы сүйлөй тургандар барбы? Келиңиздер, аксакалдар, амалар, эжелер, келиңиздер. Эфирди бөлүшөбүз достор. Бүт Кыргызстан көрсүн. Кел, сүйлөйбүз. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Мына бүгүн дагы жана кабарды уккандан кийин бири-бири менен кабардашып, эчтекени түшүнбөй, могул жерге дагы топтолуп атабыз. Келип сүйлөшөлүчү, кайрылалы деп. Эми ортодо эл кыйналып атат да, элге түшүнүксүз. Бүтүн Кыргызстан партиясы, Кыргызстанда 4-5 партия болсо, ошолордун катарындагы алдыңкы партиянын бири. Адахан Кесенбаевич анын жетекчиси, биздин депутат Куршаттан. Анан бизге түшүнүксүз. Мына азыр эмени коюп атат.
Бұл мәселені өткенде эле койгон эле. Былтыр ушул убакта каралганда баарыңар билесиңер. Былтыр карап, депутаттар карап, атайын органдар карап, эчтеке таппай, ал жерден эч күнөөсү жок экен деген бүтүм чыгарган. Быйыл кайра дагы ошондой болуп атпайбы? Биз таң калып атабыз. Бул мындай жумурткадан кыр издегенде болуп атат да тууган, жумурткадан кыр. Кыр болсо былтыр эле табылыш керек эле да. Эл биз жакшы билебиз да. 30 жылдан бeri елім, жерім деген чыныгы патриот Адахан Кимсанбаевичке эмне деді? Мамлекеттик госизмена деген эме коюп атпайбы? Эгер Мадымаров чыккынча саткын болса анда биз кимбиз деген суроо туруп атат туугандар. 30 жыл каккан казыктай елім, жерім деген патриотка ушундай эме коюп атат. Бул эмне мукурагандыкпы? Ептеуіл аны жоқ қылыш керек болып атады. Изолировать етіш керек болып атады уақытынша. Аны жоқ қылып тұрып, башқа бір қыла тұрған іштен қылбаш керек болып атады, ашығын айтқанда. Егер күнөөсү болған болса, мына артында халық бар. Кыргыз елінде айтыш керек. Мына ол жерді мынанша жептір, мынандай күнөө қылыптыр, мынандай жасаптыр дептір. Ештеке жоқ оланан алып барыптыр, мына қанша жылдан бері ушундай әрекет тапыткалар болып атады. О, елді қинап бітті ғой. Мұның артынан жүздеген мың ел бар да. Ел қиналып атпайбы. Күнөөсү болса қамаш керек. Күнөөсү болса. Болмаса тоқтатыш керек бұл ошқан іште. Ақыры бір чегі болуш керек та мындай нерсени. Ой, елім Кыргыз елім десеңер тоқтаткыла да мындайды. Айткыла. Мына ол жерде мынандай кылган, тигиндей кылган, елге ачык айткыла. Анан камбагыла. Действительно болгон болсо ел мындай чыкпайт. Не деш керек тағы туғандар, Айтқылач, кімде сөз бар, айтқыла. Бекер, бізге қылар күш жоқ па. Ошондан келдік бұл жерге. Ана ертең daha топталат адамдар бар. Хабар жеткен жоқ барына. Ушунтип эле негизден мына Курчопто билгендердин баары азыр кыйналып атат. Неге мындай боло берет деп. Мамлекетте качан тынчтык болот тугандар, Качан болот тынчтык? Качан дыйкан адам тынч ишин кылат? Качан адамдын укугу сакталат бул мамлекетте? Айтыш керек. Момоюп жүрсөк боло берет чогушкан иштер. Так, келиңиз. Сөзүнө кошумча айтып коеюнчу мына. Чын эле бул иште депутаттык комиссия түзүлдү, парламентте карады. Мунун күнөөсү жок экен деп бул иши боюнча актап чыкканда, эми кайра эле ошол башка депутаттар мындай бир башкача көрсөтмө берип атат да. Мен бұл жерде айтайын дегенім, қағылайын, елім, баткендік туғандарға айрықша айтам да. Үшін сілердің жанағы таможниктер жасап атқан іштерді қыздарды мынандай чешіндіре деген, манта деген, мынта деген десе, күйбеген жаныңыз күйіп кеткені сонда. Біз шындай бір қыздарымызды шына қылып аттыр, қордап атыптыр деп. Ушуну Мадымаров чечип берген болса, силер ушунун күнүн көрүп атасыңар го. Туғандар, бийликке ишеніш жоқ. Çıkıp aytkылачы кагылайын баткендиктер. Мына мындай эле биз үчүн мына жакшы иш кылып бергилен деген сөздү айткылачы. Бир каса оогат любой жерде табасыңар. 5 жылдык оогат берсе дагы силерге ошо тамагыңар түгөнөт. Чындыкты айтыш керек. Туугандар, şu баткендиктер, кагылайын ел дагы силерге айтам. Чыккылачы айткыла силер ошо күндөрдү көргөнсүңөр. Бизге сәл караңгы мүмкүн бир ушак söz uqqanlar öz. Noslar ошерден өтүп атасыңар го. Бүгүнкү күнгө чейин Адахандын кылган ишине кантип билбейсиңер, Жалган сөздөргө ишенип, ушинтип бир жалгыз адамыбыз чындыкты айтса каматып коюп отурабызбы баарыбыз? Карагылачы ошерде бир адамды өлтүргөн адамды эми чыгарып коюп атат, аны капаска отургузуп коюптур. Шур. Сизге Мен аркамдагы бүгүнкү немени тартипти карагандарды жакшы айтарчы. Мен тартпасам башка тартпайм. Сиз саламатсыңарбы? Калай калкым, кыргыз журтум. Сүлөө. Бүгүн биз аябай жаман кабар угуп, күтүүсүздө мына чукул бүгүн кичине болсо да кайрылуу жасайлы деп топтолуп отурабыз. Мен азыркы бийликке кайрылат элем. Бул эмне деген маскарачылык? Сиздер повестка берип, адамча чакырсаңыздар мыйзам чегинде. Бир эмес 3 жолу повестка берип, ошондо да келбей койсо,
ушундай кадамга барсаңыздар жакшы болмок да. Бир жолу да повестка жөнөтпөстөн жаш баласы менен көчөдө кетип аткан жеринен баса калып кылмышкер катары кылып мындай кылып алып келгениңер бул өтө уят нерсе да. Бул адам жогорку кеңештин депутаты болсо, бир партиянын жетекчиси болсо, Кыргызстанда жалгыз чындык деп чыркыраган ушул киши болсо, анан келип ушу чындыкты айткан кишини бир өтө мыйзамсыз жолдор менен келип ушинтип кармап кеткениңиздер бул туура эмес. Мен ошол бийликтегилерге кайрылат элем. Бул маселе боюнча 1,5 жыл мурун ушул ишти козгоп, тергөөсү да жүрүп, башкасы да жүрүп, Курманкул Зулушев өзү карап, өзү тергеп ушул ишти аягына чыгарган эле. Бардыгын тактап, актап чыгарып койгон болчумун. Кайра эле ушул мыйзам менен иш козгогонуңуздар бул өз негизи мыйзамга туура келбейт да. Эми карап турсаң, биз башка өлкөлөргө маскара болуп атабыз да, шарманда болуп атабыз. Эмне деген өлкөдө жашап атабыз? Биздин Кыргызстанда мыйзам иштейби? Же биз башка жол менен, башка кыймыл менен иштеп калганбызбы? Мына бул Ысык көлдөгү 4 пансионатты жогорку кеңешке киргизип, ратификация кылыш үчүн Мадмаровго ушундай чара колдонуп атасыңарбы? Бул эмне деген ой менен ушул ишти жасап атасыңар? Биздин Кыргызстанда чындык барбы? Эгер чындык болсо, бүгүн Мадмаровду чыгарып койгула. Мыйзамсыз кармап алып кирип кеткениңерге эч кандай жол жок. 4 киши чогулуптур деп, биз Ак үйдүн алдында 400дөн ашык адам турганда 4 киши чогулупсуңар деп айткан. Камчек Ташиев. Ойлобоңуздар, бул жерде бир 20-30 адам турат. Булардын колунан эмне келет эле деп. Бүгүн күтүүсүздөн чукул кайрылуу жасаганга ушундай нерселер туура келип калды. Сиздерден мен талап кылат элем. Ушул жердеги элдердин атынан талап кылабыз. Мадмаровду бүгүндөн калтырбай чыгарып койгула. Биз ушуну талап кылабыз. Сиздер эч качан мыйзамдуу иш кылган жоксуздар. Сиздер бийликти иштей тургандарга өткөрүп берип, өзүңүздөрдүн сыйыңыздар менен эле жакшына тапшырып бериңиздер. Иштей албайт экенбиз деңиздер. Өзүңүздөрдүн айыбыңыздарды мойнуңуздарга алыңыздар. Бардык нерсенин чеги болот. Сиздер чектен ашып кеттиңиздер. Мына кече күнү Ошто тополоң болуп, карапайым эл ачуулук калтырган экен, бирме-бир издеп, күнөөсү барындагы, күнөөсүн жогундагы бүгүн алып келип суракка чакырып атасыңар. Мына жасаган ишиңер туура эмес. Бей бечаранын балдарын кече мен айылым анам 3 баланы алып келип сураптыр. Бул дагы мыйзамга туура келбейт туугандар. Ал өсө турган балдар, каны суюк жаш балдар. Бул нерсени эске алып, bundan bir neçe жыл мурун Таласта болгон окуяда эмнеге ушундай нерселерди колго алган эмессиңер? Мына ушул достук командасында ойногон балдар экөө гана Оштук экен. Калганы бардыгы Түндүктөн экен. Бул кылганыңар туура болбойт. Кече күнү болуптур жаш балдар экен. Кызууганды калтырып коюптур. Анан көрүнгөн эле адамды алып келип, ал жерде барын деле жогун деле алып келип сурап атканыңар бул чындыкка дал келбейт. Элдин талабы бүгүнкү чукул кайрылуу жасап атканыбыздын себеби Мадмаровду бүгүндөн азыр ушул убакыттан баштап чыгарып коюңуздар. Эл ушуну талап кылат.